नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल जार ना हूँ विद्या केन्द्र क्लास 6, 7 एंड 8 षष्ठ श्रेणी विज्ञान बहिर गोटे चैप्टर पढ़ा हो फास्ट चैप्टर जहाँ हूँ खाद्यर उत्स और यहाँ हूँ खाद्य प्रसंगर प्रथम पाठ है। बहुत ही छोट चैप्टरटे और बहुत ही सहज चैप्टरटे एमती किसी पाठ अच्छे जहाँकि तुम प्रथम पढ़ी आस पूर्व श्रेणी पढ़ी आस है। तेणु चैप्टरटी आरंभ आम केमी करवा प्रथम आम इंट्रोडक्शन पढ़ा तो खाद्यर प्रकार खाद्यर उपादान और उत्स अन्य जीव मैंने कौन खाती और खाद्य ग्रहण दृष्टि प्राणी मानक केते भाग विभक्त कराई है। सिंपल टॉपिक गुड़िक आम कवर करवा और बहुत ही छोट चैप्टरटे है। गोटे पार्ट्रे ये पाठटा आमर बा विषयटा आमर कम्प्लीट हो तेज बिना कौन समय खर्च आरंभ करवा फास्ट टॉपिक आम इंट्रोडक्शन आरंभ करवा। जेहेतु आम खाद्य उत्स विषय पढ़ुचे जेहेतु आम खाद्यर उत्स विषय पढ़ुचे ताले प्रथम आम पढ़ा जे आम खाद्य कहीं खाऊ सब बेसिक टॉपिक होची खाद्य आम कहीं आवश्यक खाद्य आम कहीं खाऊ आम जन्म समय खाद्य खाई आसुचे है। तो खाद्य आम कहीं खाऊ खाद्य खाया फल आमर कौन आमको काम करने शक्ति मिले आम शरीर विकास घटे और आमको रोगर सुरक्षा मिलता है। माने एमती किसी खाद्य अच्छी जहाँ खाइले आमको कार्य करने शक्ति मिले तेणु आम कम करूँ आम दैनन्दिन जीवन में आम कम करूँ चली पारू दौड़ी पारू है खेलकूद करूँ ये सब कम करने आमको शक्ति मिलता है किसी प्रकार खाद्य खाइले। जब चित्र देखिपे यही सब खाद्य खाइले फलमूल कदली गहम मका रुटी चाउल है तेणु यही सब खाद्य आमको शक्ति मिले यही सब खाद्य खाइले आमको दैनन्दिन जीवन में कम करने शक्ति मिलता है और आम कम करूँ सेपरी किसी खाद्य अच्छी जहाँकि आम शरीर विकास कर साहाय्य करे है। आम मांस आम शरीर में मांसपेशी हाड़ रक्त सब तैयारी साहाय्य करे जपरिक खास कर प्रोटीन जातीय खाद्य है अंडा मांस डाली है यही सब खाद्य खाइले आमको आम शरीर विकास घटता है। छोट समय पाई पुष्टि सारयुक्त खाद्यर आवश्यकता बेसी गुरुत्वपूर्ण कहीं छोट समय शरीर द्रुत वृद्धि घटी थाए तेणु से अधिक पुष्टि सारयुक्त खाद्य आवश्यक थाए। एवं सुरक्षा प्रदानकारी खाद्य आमको विभिन्न रोगों सुरक्षा प्रदान करने विभिन्न प्रकार खाद्य अच्छी मेनली आम वेजिटेबल्स पनीपरिया एवं फ्रुट्स फलमूल यही सबू खाद्य आमर सुरक्षा प्रदानकारी खाद्य है। एगुड़ जो भाइटामिन्स थाए आमको रोग वैराग सुरक्षा प्रदान करता है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन एवं मैं नेक्स्ट टॉपिक जहाँ हूँ खाद्यर उपादान एवं उत्स उपादान कहले आम जो घरे रोषे करूँ विभिन्न खाद्य रांधु ताहा विभिन्न उपादान को नहीं तैयारी थाए। फॉर एग्जांपल रुटी तैयारी कले आम अट्टा लुण पानी यही सब आवश्यक करुचे तेज अट्टा लुण पानी एगुड़िक उपादान अटे है एगुड़िक यूज करके आम फाइनाल प्रोडक्ट रूप में रुटी पाउचे है तेणु एगुड़ी को उपादान कहवा यहाँ हूँ आमर कौन फाइनाल प्रोडक्ट बा खाद्य से भी डालमा तैयार कले डाली आलू सारू कदली लुण पानी मसला कखारु पियाज टमाटो तेल कंचा कंचा कदली पकई था इत्यादि यही सब उपादान व्यवहार करके आम डालमा तैयारी करूँ। से परोटारे रुटी जहाँ आवश्यक परोटारे भी से आवश्यक खाली परोटारे तेल कि घी आड हो जो देसी घी परोटा पंजाब रे बेसी खाती है से घी से पकई खाती। पनीर तरकारी पनीर मसला तेल लुण पानी टमाटो अदा रसुण पियाज इत्यादि ये सब उपादान को लेकिन पनीर तरकारी आम तैयारी करूँ। से बिरयानी बासमती चाउल मांस जब आम चिकेन बिरयानी कर चिकेन मटन बिरयानी कले मटन है मसला पियाज लुण पानी अदा रसुण इत्यादि ये सब उपादान आवश्यक बिरयानी तैयारी करने है। आम नेक्स्ट टॉपिक हूँ खाद्यर उत्स सोर्स ऑफ फूड उत्स कहले गोटे शब्द उत्स गोटे शब्द कहले अर्थ कौन आम गोटे जिनस जहाँ ठार पाचे आम उत्स बोली कहवा जपरिक आम आलोक पाचे सूर्य ठार सूर्य को कहवा आम आलोकर उत्स है सूर्य तापर मध्य उत्स अटंती घर मध्य बल्ब आम लाइट पाई था बल्ब गोटे उत्स किंतु सूर्य हूँ गोटे जायंट सोर्स माने गोटे विशाल उत्स एवं बल्ब हूँ गोटे छोट उत्स सेपरी आम पवन कौटू पाचे वायु पाचे है सेपरी आम खाद्य विभिन्न वस्तु मान पाई था सेगुड़ आम उत्स बोली कहवा। उत्स को दुई भाग विभक्त कराई प्राणीज उत्स उद्भिदज उत्स प्राणीज उत्स कहले जो खाद्य आम प्राणी मानक पाई था सेपरी उद्भिदज उत्स कहले जो खाद्य आम उद्भिद मानक पाई था है। ये डायग्राम देखिए यहाँ हूँ प्राणीज उत्स
ଯେପରିକି ଚିଜ୍, କ୍ଷୀର, ବଟର, ମାଂସ, ମାଛ, ଅଣ୍ଡା ଏସବୁ ପ୍ରାଣୀଜ ଖାଦ୍ୟ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠାରୁ ପାଉଛେ ଆମେ ହେଲା। ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, କ୍ଷୀର, ଘିଅ, ଛେନା ଏସବୁ ଆମେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠାରୁ ପାଉଛେ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଣୀଜ ଉତ୍ସ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ। ସେପରି ଉଦ୍ଭିଦଜ ଉତ୍ସ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସୋର୍ସ, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥାଉ ତାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦଜ ଉତ୍ସ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଯେପରିକି ସୋୟା, ଆଳୁ, ଏଇଟା ସୋୟା ମିଲ୍କ, ତାପରେ ଗହମ, ଶାଗ, ବାଦାମ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ ରାଜମା ହେଲା, ମଟର, ପିସ୍ତା ବାଦାମ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଭିଦର ଆସୁଛି ହେଲା। ଉଦ୍ଭିଦ ହେଉଛି ଉତ୍ସ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦଜ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା। ଡାଲି, ଭାତ, ଅଟା, ପନିପରିବା, ଫଳମୂଳ, କୋବି, ଚଣା, ସୋୟା, ବାଦାମ ଏସବୁ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦଜ ଉତ୍ସ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ। ଏଇଥିରେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ସ, ଏଥିରେ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ସ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦଜ ଉତ୍ସ ଖାଦ୍ୟ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀଜ ଉତ୍ସ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୋଟ୍ କରିବା, ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଉପାଦାନ ପଢ଼ିଲେ ଏବେ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଯେପରିକି ଅଟା, ଲୁଣ, ପାଣି, ମସଲା, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଉପାଦାନ ଏମିତି ଅଛି ଲୁଣ ଆଉ ପାଣି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ପାଉନେ ହେଲା। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ଯଦି ପଡ଼ିବ ଏମିତି ଦୁଇଟି ଉପାଦାନର କୁହ, ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ ନାଁ କୁହ ଯାହାକି ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ପାଉନେ। ତୁମେ ଲେଖିବ ଲୁଣ ଏବଂ ପାଣି। କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁ ଅଂଶ ଆମେ ଖାଉ? ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ପାଉ, ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ପାଉ, ତେବେ ସେଇଟା ସେ ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁ ଅଂଶ ହେଇଥାଏ? ଯେପରିକି ସଜନା ହେଲା, ସଜନା ଗଛରୁ ଆମେ ଉପାଦାନ ରୂପରେ କେଉଁ ଅଂଶ ପାଇଥାଉ? ସଜନାର ପତ୍ରକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ ରୂପେ ପାଉ, ତା'ର ଫୁଲକୁ ଖାଉ, ତା'ର ଫଳକୁ ଖାଉ ହେଲା। ମୂଳାର ଯେଉଁ ଅଂଶଟା ଆମେ ଖାଉଛେ ସେଇଟା ତା'ର ମୂଳ ଅଟେ ହେଲା। ଉପରେ ତା'ର ପତ୍ର ଥାଏ, ଏଇଟା ତା'ର ମୂଳ ଅଟେ। ଦେଖିଥିବେ ଏଥିରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚେର ବାହାରିଥାଏ। କାକୁଡ଼ିଟା କ'ଣ ଅଟେ? କାକୁଡ଼ିଟା ଫଳ ଅଟେ। ଯେମିତି ତରଭୁଜର ଫଳ ଅଟେ, ସେମିତି କାକୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ତରଭୁଜ ଜାତିର ଅଟେ, ପ୍ରଜାତିର ଅଟେ। କାକୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଫଳ ଅଟେ। ପିଆଜ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଆଜ ହେଲା। ତାପରେ ଏତେ ପିଆଜ ଷଣ୍ଢା ଥାଏ, ଏଇଟା ତା'ର କାଣ୍ଡ ଅଟେ। ପିଆଜଟା ଆମେ ଯେଉଁଟା ଖାଉଛେ ପିଆଜ, ସେଇଟା ପିଆଜ ଗଛର କାଣ୍ଡ ଅଟେ। କ'ଣ ଅଟେ? କାଣ୍ଡ ଅଟେ। କଖାରୁ ଆମେ ମଞ୍ଜି ଖାଉଛେ ହେଲା। କଖାରୁର ଫଳ ଖାଉଛେ, କଖାରୁ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛେ। ତାପରେ ଅଦାର ଯେଉଁ ଅଂଶଟା ଆମେ ଖାଉଛେ ଛେଚିକି ବା ବାଟିକି, ସେଇଟା ତା'ର କାଣ୍ଡ। ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଆଳୁ ଗଛର କ'ଣ ଅଟେ? ଆମେ ଯେଉଁ ଆଳୁଟା ଖାଉଛେ ହେଲା, ସେ ଆଳୁଟା ସେ ଗଛର କାଣ୍ଡ ଅଟେ। ବାଦାମର ମଞ୍ଜି ଖାଉଛେ। କୋବିର ଯେଉଁ ଅଂଶଟା ଖାଉଛେ ଏଇଟା ଆମେ ଫୁଲ ଖାଉଛେ। ଯଦି ଫୁଲକୋବି ହେଇଥିବ, ଫୁଲକୋବିର ଆମେ ଯେଉଁ ଅଂଶଟା ଖାଉଛେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫୁଲ, ଏବଂ ବନ୍ଧାକୋବିର ଆମେ ଯେଉଁଟା ଖାଉଛେ ସେଇଟା ତା'ର ପତ୍ର। ପୋଇର କେଉଁଟା ଖାଉଛେ? ପୋଇର କାଣ୍ଡ ଖାଉଛେ, ପତ୍ର ଖାଉଛେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଜୀବ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି? ଆମେ ମଣିଷମାନେ ଜାଣିଛେ ଆମେ କ'ଣ ଖାଉ, ସେପରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ପରିବେଶରେ ବାସ କରନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି? କୁକୁରମାନେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି? କୁକୁରମାନେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଖାଆନ୍ତି। ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି, ଭାତ ଖାଆନ୍ତି, ରୁଟି ଏବଂ କ୍ଷୀର ଖାଆନ୍ତି। ପାରାମାନେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି? ପାରାମାନେ ବିଶେଷ କରି ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଦାନା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ଧାନ, ମୁଗ, ବିରି ଆଦି ଶସ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ସିଂହ, ସିଏ ତ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ, ତେଣୁ ସିଏ ମାଂସ ଖାଏ। ମାଛ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ? ବଡ଼ ମାଛମାନେ ବା ଶିକାରୀ ମାଛମାନେ ସେ ଛୋଟ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କୁ ଖାଇକି ବଞ୍ଚନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ମାଛମାନେ ବିଶେଷ କରି ଦାନା ଖାଆନ୍ତି, ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ କେତେକ ବଡ଼ ମାଛ ଛୋଟ ମାଛକୁ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ବୁଢ଼ିଆଣୀ କ'ଣ ଖାଏ? ମଶା ଖାଏ। ବୁଢ଼ିଆଣୀର ଜାଲ ଥାଏ। କୌଣସି ମଶା କିମ୍ବା ମାଛି ଆସିକି ତା ଜାଲରେ ଫସିଗଲେ ସେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ସେ ମଶା କିମ୍ବା ମାଛିକୁ ଖାଇଦିଏ। କାଉମାନେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି? କାଉମାନେ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି, ଦାନା ଖାଆନ୍ତି, ରୁଟି ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ପ୍ରଜାପତି ଫୁଲର ରସ ଖାଏ ଏବଂ ମହୁ ଖାଏ। ଫୁଲ ରସଟାକୁ ବି କ'ଣ କହନ୍ତି? ମହୁ କହନ୍ତି। ମହୁମାଛି ଫୁଲ ରସ ଖାଏ ଏବଂ ମହୁ ଖାଏ। ମାଛି କ'ଣ ଖାଏ? ମାଛି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଖାଏ ହେଲା। ତରଳ ଓଦା ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ ଏବଂ ସେ ବିଶେଷ କରି କ'ଣ ମଳି ଜିନିଷମାନଙ୍କରୁ ବା ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ଟିକେ ଅସନା ଜାଗା ହେଇଥିବ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସିଏ ତରଳ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ତା'ର ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପାଇପ୍ଟେ ଥାଏ, ସେଥିରେ ସେ ଶୋଷଣ କରିକି ଖାଏ। ମଶା ଲାଗୁଥିବ, ମଶା ରକ୍ତ ପିଏ। ରକ୍ତରେ କେତେକ ଏମିତି ପ୍ରୋଟିନ୍ ବା କ'ଣ ଥାଏ
ଯିଏକି ତାକୁ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ ମଶା ବେସିକାଲି କ'ଣ ଖାଏ? ଫୁଲ ରସ ଖାଏ। ଦେଖିଥିବ ଟଗର ଗଛ ମାନଙ୍କରେ ତା ଫୁଲରେ ମଶାମାନେ ବସିଥାନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ମଶାମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି? ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଫୁଲ ରସ ଖାଆନ୍ତି। ଠେକୁଆ ଗାଜର ଖାଏ, କୁକୁଡ଼ା ଦାନା ଖାଏ, ହାତୀ ଡାଳ ପତ୍ର ଖାଏ, ଧାନ ଖାଏ, ଆଖୁ ଖାଏ ହେଲା। ଏବେ ଏଇ ଟପିକଟା ମନେ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏବଂ ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ ଟପିକ୍। ତୁମମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ମଧ୍ୟ ବା ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବ। ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ ହେଲା। କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ କେଉଁ ଉତ୍ସରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ। ପ୍ରଥମେ ଶାକାହାରୀ, ମାଂସାଶୀ ଏବଂ ସର୍ବାହାରୀ। ଶାକାହାରୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦରୁ ଜାତ ଖାଦ୍ୟ, ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଉଥିବେ। ଯେପରିକି ଛେଳି ଗାଈ ଡାଳପତ୍ର ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ହାତୀ ବି ଡାଳପତ୍ର ଖାଇଦିଏ। ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଇଲେ ହେଲା। କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତ ଖାଦ୍ୟ, ଯେପରିକି ଫଳମୂଳ ଆମେ ଖାଉଛେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତ ଖାଦ୍ୟ। ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦରୁ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ଖାଉଛେ ହେଲା। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଆନ୍ତି ହେଲା କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦରୁ ଜାତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ଠେକୁଆ, ଛେଳି, ଗାଈ, ପାରା, ମାଙ୍କଡ଼, ଏମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଶାକାହାରୀ। ତାପରେ ମାଂସାଶୀ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ, ବାଘ ଖାଏ କାହାକୁ? ଠେକୁଆକୁ। ସିଂହ ଖାଏ ଠେକୁଆକୁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯେପରିକି ଗଧିଆ, ବିଲୁଆ ହେଲା। ଏମାନେ କ'ଣ? ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଆନ୍ତି। ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇକି ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇକି ବଞ୍ଚନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ କହନ୍ତି ହେଲା। ଏ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ? ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ, ଏ ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇକି ବଞ୍ଚନ୍ତି ହେଲା। ବାଘ, ସିଂହମାନେ ଠେକୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ହରିଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରି ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସର୍ବାହାରୀ। ସର୍ବାହାରୀ ମାନେ ସର୍ବଗ୍ରାସୀ, ଏମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ସର୍ବ ମାନେ ସବୁ, ଗ୍ରାସୀ ମାନେ ଖାଇବା। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଖାଆନ୍ତି, ମାନେ ଉଭୟ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀଜାତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ କହନ୍ତି। ତାର ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ମଣିଷମାନେ। ଆମେମାନେ ମାଂସ ଖାଉଛେ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କୁକୁର, ବିରାଡ଼ି, ମାଛ, କାଉ ହେଲା। ଏମାନେ ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ବା ସର୍ବାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ ଅଟନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଥିରେ ଏଇ ଚାପ୍ଟରର ଶେଷ ହଟିଲା। ୟାର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ମୁଁ ଏହି ଚାପ୍ଟରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରାଇଦେବି ଏବଂ ୟାର ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟରରେ ଆମର ବୁଝିବାର ପାଠ ଅଛି ଏବଂ ବେଶୀ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବାଲା ପାଠ ଅଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାଠ ଅଛି। ତାକୁ ଆମେ ଭଲରେ ବୁଝିବା, ତାକୁ ଆମେ 2-3ଟା ପାର୍ଟରେ କରିକି ବୁଝେଇଦେବା ହେଲା। ଏବଂ ସମସ୍ତ ଚାପ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ହେବ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିସପ୍ଲେରେ ନୋଟ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାପ୍ଟରର PPT ମାନେ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ନୋଟ୍। ୟାର PDFକୁ ତୁମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବ। ମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଟାଇଟଲ୍ ଥିବ ତ, ସେ ଟାଇଟଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଡାଉନଲୋଡ଼ PDF ନୋଟ୍ PPT। ବ୍ରାକେଟରେ PPT ମାନେ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ। ଏଇ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ଟା ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି ପାୱାର ପଏଣ୍ଟରେ ତିଆରି କରିଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ PPT କହନ୍ତି, ସର୍ଟରେ PPT କହନ୍ତି ହେଲା। ଆକୁ ତୁମେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ନିଜ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବ ହେଲା।